سے کبھی بات نہیں ہوئی، میں نے تو ایسے یوٹیوب سے ہی دیکھے ہیں۔ میں نے نہیں اتارا آپ کو دل کی آواز، سوری جی جی مفتی صاحب السلام اکبر علیکم۔ جوید صاحب جناب، نہیں بس جی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میں تو ابھی میں آگے تین بولا بھی نہیں، ابھی تو ان صرف دوستوں سے بھی میں تین دوستوں سے بھی کوئی بحث عاجز نے میں تو صرف ان ابھی دوستوں سے بھی کیمرہ کوئی آن بحث نہیں کیا ہے کرتا۔ تو آپ جناب ناراض ہو گئے ہیں۔ نہیں میں نہیں جناب، کوئی میں گستاخی ہوئی تو میں معذرت آپ سے چاہتا ہوں، تو سر لیکن دیکھیں یہ ہے کہ نہیں، میں نے کئی مجھے ایک یہ نہیں پروگرام سمجھ دیکھے آئی، ہیں۔ ابھی تو عاجز نے صرف کیمرہ آن کیا ہے تو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر ہم نہیں مرزا جی میری کی کوئی بھی کتابیں حالت نہیں کھولیں گے، ہوئی، مرزا جی کی میری کتابیں کھولیں گے تو آگے کیا آپ کی حالت ہوگی؟ نہیں میری کوئی حالت نہیں ہوتی، میری حالت کوئی چلو کرنے والا نہیں ہوتی۔ پاکٹ بک کھول لیں۔ دیکھو میری کوئی بھی میری جو ہے نا، یہ ایسے دکھائیں نا آپ کتابیں، مجھے ساری دیکھی بھالی کتابیں ہیں، پڑھی پڑھائی کتابیں میری۔ ہاں پاکٹ جی بک خاندانی جو ہے میں نے اتنی کی کتابیں پڑھی ہیں، سنیوں کی، ملک وابیوں عبد کی، الرحمان شیعوں صاحب، کی۔ میری بات ملک سنیں، ملک عبد میں الرحمان نے صاحب، تقریباً ہر فرقے کی کتابیں، مذہب کی کتابیں، سکھوں کی کتابیں، ہندوؤں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں، انجیل، بائبل، میں نے سارے، میرا کام یہی ہے، ہوں ٹھیک ہے؟ نہیں یہ ویسے یہ مجھے حمل جو پاکٹ مرزا بک نہ جی آپ کو دکھائیں، پاکٹ 10 بک۔ مہینے کا حمل ہوا، وہ کہتے ہیں جی میں مسیح موعود اس طریقے سے بناؤں کہ پہلے مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا تھا تو پھر میں مسیح موعود بنا۔ یہ ماجرا کیا ہے، یہ سمجھائیں ذرا آپ۔ ہاں آپ کو سارا پتہ ہے، آپ کو سارا ہی پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور آپ نے ہزاروں بندوں سے باتیں کی ہوں گی، اور ہزاروں بندوں سے آپ نے جو ہے نا وہ آگے سے کیا کو مناسب لفظ نہیں مل رہا آپ کے لیے، آگے سے آپ نے جو ہے نا راہ فرار کی ہوگی، کئی ایک بندے جو چلیں ہیں ابھی جن دیکھ لیتے ہیں میرے کہ پاس راہ ویڈیو، فرار کون میں اختیار تو کوئی کرتا عالم ہے۔ فاضل بندہ ہی نہیں نا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ہر قادیانی یہی کہتا ہے جی میں عالم فاضل بندہ نہیں ہوں۔ اچھا تو یہ آپ لوگوں میں عالم فاضل ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بتا نہیں دیں۔ صرف آپ ہیں جناب، آپ عالم فاضل ہیں۔ مرزا مسرور صاحب سے بھی میرا مناظرہ ہوا تھا، وہ بڑا پرانا تو مشہور ہوا تھا، تو ان سے بھی یہی بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے نہیں میں اتنا عالم فاضل نہیں ہوں۔ نہیں وہ تو بڑی آپ اوپر کی بات کر رہے ہیں، آپ سے تو جو بیچارے یوٹیوبر نیچے ہیں چھوٹے تھوڑی سی چھوٹے، نیچے آ جائیں، آپ کا مشنری آپ تو ان مربی سے جو بھی ہے آپ تو انصر ان سے بھی رضا، تو آگے ہیں بیچارے۔ انصر رضا تھوڑا سا تھلے آ جاؤ نا۔ انصر رضا صاحب سے جب گفتگو ہوئی، اور آپ کو تو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو وہ کینیڈا احمدیہ ریڈیو پر ہی پکڑ لیا تھا، تو وہ بھی کہہ رہے تھے نہیں میں اتنا عالم فاضل نہیں ہے۔ آپ کے ربوہ کے مفتی مبشر کالو صاحب کو بھی ہم نے جب پکڑا تو وہ بھی آگے سے وہ بس یہی تھا جی میں تو کہ اتنا عالم فاضل تو نہیں ہوں مفتی جی جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ بھئی آپ لوگوں میں کوئی عالم فاضل ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا سا نہیں بتائیں آپ تو تو صحیح نا۔ مبشر کالوں صاحب کی پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ جو پاؤں کی خاک ہے نا، وہ جناب ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ڈیبیٹ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ تو جناب ابھی تشریف لائے ہیں۔ نہیں میں تشریف اب تو یہ شروع بھی جو نہیں لایا، بات یہ لیکن ہو رہی ہے کہ 10 میں نے مہینے آپ کا کی کچھ حمل ہوا باتیں، ہے، کچھ میں نے آپ کے مرزا صاحب پروگرام فرماتے دیکھے ہیں ہیں۔ مفتی صاحب میں اتنے نا بچے نو سکھان ڈیا سا کہ عمل کتنے ہویا تو کنج ہویا تو یہ وہ میں انہوں نے تھوڑا ٹیز کرنا تے پہ یہ پاؤ نہیں سمجھے کہ میں بھی نعوذ باللہ ہوئی ہاں۔ ہاں جی انہوں نے میں کک پتا نہیں، میں چل دس میں تینوں پتا تھا۔ نہیں تسی یہ ہو بھی نہیں سکتے، نہیں تہاڈیاں بات حرکتاں ہی یہ نہیں ہے ہو کہ مرزا جی کو کوئی بندوں والی عادت نہیں تھی، کوئی انسانوں والی، بندوں والی، مردوں والی، میل جس کو انگلش میں میل کہتے ہیں۔ ہاں کوئی مطلب ہر وہ لڑکیوں والا کام وہ کرتے رہے، کوئی ان کی بندوں والی حرکت بتا دیں جی فلاں کام ان کا میل والا تھا یعنی مردوں والا تھا۔ گرارے وہ پہنتے رہے، حیض اور نفاس ان کو آتا رہے، اور جناب درد ذہ ان کو ہی ہے، اور حمل ان کو ہو رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا، کیا آخر کیا کوئی پرابلم تھی کوئی مرزا صاحب کے ساتھ ایسی کوئی؟ دیکھیں نا، یہ آپ کو یہ اسی پرابلم پہ آپ پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیں بتائیں نا آپ اگر ساری نہیں رہے۔ اگر آپ نے دیانتداری سے کتابیں ان کی پڑھی ہیں، جو کہ نہیں پڑھی ہیں آپ یہ نے، لے پڑھ لیتے ہیں، دیانتداری سے پڑھ لیتے ہیں، ذکر حبیب پڑھ لیتے ہیں، مفتی کاظم کا
सादक कादियानी की किताब मेरे पास है, अभी ये पढ़ जिक्र लेते हैं। ये जिक्र सफ़ा मिर्जा साहब की किताब नहीं है। सफ़ा 39 पढ़ लेते हैं। ये वो ही मुफ्ती सादक साहब हैं जो 313 साहबियों में हैं। मिर्ज़ा जी ने जिनको अपना 313 साहबी में शामिल किया हुआ है, और ये राइट हैंड थे मिर्ज़ा जी के। वो ही किताब लिख रहे हैं, कोई हमारे घर की नहीं है। या तो अपनी वेबसाइट alislam.org से इसको उड़ा दें किताब को, और ऐलान कर दें कि मुफ्ती सादक से हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वैसे आप लोगों ने गोद में बिठा के रखा है उसको। उन्हें सुनो भी तो सही ना जी, उन्वान उन्होंने बंद है गरारा। नहीं मैं नहीं सुनता। नहीं ना सुननी, हूं नहीं सुननी तुसा, हूं नहीं नहीं, सुननी। ये आपके पास मिर्जा जी दी कोई गल नहीं सुननी तुसा। मिर्जा जी मैंने ये किताब नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मैं इसको सुन के मैं क्या पढ़ा रहा हूँ भाई। आप नहीं पढ़ी हो तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको। ये एक पैराग्राफ है, आप कह रहे थे पूरी बात पढ़े, ये पूरा एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। आपसे नहीं सुना जा सकता। गरारा सफा नंबर 39 गरारा। आप सुन तो मुस्तनद लेना। पढ़े नहीं हैं, आपसे सुना नहीं जा तो सकता। हाँ सही हो गया। हम जो किताबें खोल खोल के दिखाए वो मुस्तनद नहीं है। आपकी जो है ना वो आपकी फिक्र ठीक नहीं है। मैंने बात शुरू करने से अकबर जुवेद सुन, मुफ्ती साहब ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਏ ਟੋਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੜਾਇਆ ਦਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो एक दफा भी उनको नहीं ऐसे बोला। ਅਕਬਰ ਜੁਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ चलो जी ਸਾਹਿਬ हवाला सुने जी। आखिरी अयाम में आखिरी अयाम, ओ यार सुन हवाला ते सुन लो यार। ਤੁਹਾਡੀ किताब मेरी नहीं है यार, सुन तो लो हवाला तो सुन। मैंने पढ़ी नहीं हुई, मुझे उसके यार बारे में ये इस 38 सफ़े से पिछला सफ़ा नहीं मैं पढ़ रहा, जिसमें लिखा है कि कादियानियों की एक जो माँ थी वो नंगी हो गई थी। इन्हू कुछ वेंदा है, वो नहीं पढ़ रहा। मैं अगला पढ़ रहा हूँ, मैं अगला सफ़ा पढ़ रहा हूँ, सुनते लो यार। शैतानियत करने का कोई फायदा नहीं। शैतानियत नहीं, तुम्हारी किताबों में ये शैतानियत लिखी है कि जब तंबी उतार दी थी मिर्जा कादियानी के सामने एक खातून ने, वो महान खातून, ये लिखा हुआ है भाई, आपकी किताब है। मैं नहीं कुछ कोई बात नहीं कर रहा। नहीं मैं ऐसी बात बिल्कुल तो ये हवाला नहीं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये हवाला नहीं मैं पढ़ता, मैं अगला पढ़ने लगा। अगला मुझे यार आप जो लोग हैं ना, आप कुछ अगला हवाला है, ओए अगला हवाला जे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬੀ ये 313 ਦੇ ਵਿੱਚ किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मुफ्ती साहब एक मिनट, एक अकबर भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਾਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਾਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਭਾਈ। नहीं ना, तू चुप करो। अकबर साहब म्यूट ला लो। हवाला मैं सुनाना है, पहले हवाला अगली गलबात। हवाला पहले अगली गलबात। इन्हां दा म्यूट करो यार, मैनू हवाला ते पढ़न दिओ यार। कितनी दफा जो यार नईम साहब की कर दिओ पे यार, तुसीं चंगे शरीफ बंदे हो। आखिरी अयाम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग ऊपर से खुले, गाओ दम तर्ज के और शरी कहलाते हैं। लेकिन शुरू में 1890 और 1895 के दरमियान, यानी तकरीबन 5 साल हो गए ना, 5 सालों में मैंने हजूर को बाज़ दफ़ा गरारा पहने हुए भी देखा है। चूड़ी पजामे थले पाए ने ते उत्ते गरारा, ते कैसी छलमक छलो लगदी होएगी। मुफ्ती साहब अल्लाह दी कसम मैं पहली बार सुनिया। अल्लाह अकबर। यानी तंग पजामा, चूड़ी पजामा जिन्हों कहते हैं, उत्ते गरारा। ओ यार जदों आज मिर्जा बेगम मिर्जा साहिबा जो ऐसे घूमती होंगी तो कैसा मजा आता होगा, जरा बताइएगा जरा। मुफ्ती साहब मुझे तो सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है, ते वो जड़ा पांदा होगा उन्होंने कितना मजा आउंदा। हाँ ए हुण मुर्शद साहब भी जवाब देंगे, इन्होंने कोई नहीं जे ना, हुण तुसीं दिओ जवाब।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੇ। ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਵੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ओके अकबर, आपका अकबर म्यूट जी। ऑन है, आप बात कर सकते हो। मेरा तो यार उन्होंने माइक ही बंद किया हुआ। जी जी बोले आप। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा ठीक है। अब आपकी मौलाना आपकी अब तसल्ली तशफ़ी हो गई है, ठंड पड़ गई थोड़ी सी। जवाब ही तो दियो ना कोई। जवाब क्या देना है? मैंने आपको इसके पढ़ने से 10 दफा मना किया है और 10 दफा मैंने ये कहा है कि मैंने ये मना क्यों किताब कीता है? मना नहीं, क्यों नहीं, कीता जे? इसलिए मना क्यों किया है, कीता जे? इसलिए मना मना क्यों किया है। हाँ, हुण सुन ले लो, हुण गर्दान ही लाती जे। इसलिए मना किया है कि मैंने जिक्र हबीब किताब नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, मैं पढ़ा दी है ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, नहीं, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। आपकी पढ़ी के ਕਿਤਾਬਾਂ बगैर- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੂੰ। ਬੀਏ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਬੀਏ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈਓ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗਰਾਰਾ ਕਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੇ ਵਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਵਲੇਟਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਲੱਭੀ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮੁਸਤਨਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। alislam.org ਲੰਡਨੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੰਡਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੋਰੀ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਮਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਚ ਇਹ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਲਿਖਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। 2 ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਯਾਰ, 1 ਵਜ ਕੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਥੱਲੇ ਅਜੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜੇ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਥੱਲੇ ਗਈ ਰੱਖੋ ਹੈ। ਨਾ, ਉਹ ਡੁੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਨਬੂਤ टाइम्स ਦੇ ਉੱਤੇ भी अपलोड करांगा। सब गवाह हो जाए कि आज कादियानियों के ऊपर वो बुरा वक्त आ गया है कि वो अपनी किताबों और अपनी वेबसाइट का भी इनकार करें कि नहीं साड़ी है ही नहीं जे। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਸੈਂਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਮਸਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਿਖਾਏ। ਅਜੀਬ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਚੇ ਨੇ, ਸਨਾਉਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਸੇ ਹੋਵਣ, ਹਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਸੇ ਹੋਵਣ, ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲਈ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਔਰ ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਲਵਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ? ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਹਰੀਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਬਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਸਫਾ 31 ਤੇ ਗਰਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ 31 ਤੇ। ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। सोलह नंबर 25 नंबर 29 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਜੇ ਗਰਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਸਫਾ 31 ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਗਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪੜਾਂਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋ, लफ्ज नहीं। आखिरी अय्याम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग, ऊपर से घुटने खुले। हाँ जी, खुले ए पता नहीं के लिए है। वदम तर्ज के गाँव दुम तर्ज के और शरई कहलाते हैं, लेकिन शुरू में
ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 1890 ਤੇ 1895 ਦੇ दरमियान 95 जी मैंने हजूर को बाज दफ़ा गरारा पहने हुए भी देखा है। हाँ जी मैं अकबर साहब हुण कोई रोशनी पाओ वड्डे बल्ब नाल कोई अपने मर्द होने दा सबूत दिओ। नहीं वो एक बार पढ़न देना किताब ते फिर दसन दे। नहीं बेटे अब जाके सो जाओ मेरे बच्चे, अब आ गया था किसी की नहीं बेटे, आप जाएं, जाओ इसको इसको भी जाके ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ओ भाई मुझे मारो भाई मुझे मारो। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੀ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਾਂਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀਆਂ ਛੁਪਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਹੈ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਸਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਝੂਠ ਗੱਪ ਮਾਰੀਏ ਗੱਪ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਣਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਪਈਆਂ ਜੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਜਾਏ। ਸੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਮ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ? ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਜਾਓ ਇਹ ਗੌਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਐਲਾਨ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਸ਼ਕੂਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਬੂਏ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਸੀ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮਕਤਬਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ ਆਜਜ਼, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਗੌਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਕਤਬਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮਕਤਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਿ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਤੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗਰਾਰਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ? ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਖੁਰਾਫਾਤ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਰਾਫਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਲਮੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ। ਕੋਈ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਚਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਥੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗਰਾਰਾ ਪਾਏਗਾ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋ ਸਾਬਤ। ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮੇ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤੇ ਗਰਾਰੇ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਭਾਈ ਅਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ, ਅਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 2937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ। ਨਾ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਓਏ ਫੜਾਈਓ ਲਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਫੜਾਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ, ਫਰਮਾਓ। दस्त पे दस्त और जबरदस्त हुआ। ਦਸਤ ਪੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਪਲੇ ਪਲਾਏ 112 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰੋ ਤਬਲੀਗ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਗੇਮ ਓਵਰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੇਮ ਸੀ ਬਸ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? जी अकबर जावेद साहब, जवाब देना मुफ्ती साहब को। आप तो खुद म्यूट लगाए बैठे हो। ये गरारे का क्या सिस्टम चल रहा है? क्या सीन है गरारे का?
ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो क्या कर दूं, उतार दूं इसे मुफ्ती साहब? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿੱਤਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਲੰਮੇ, ਪੈ ਜਾਓ ਲੰਮੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। माशाल्लाह जियो मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक थोड़ी हयाती करे अपने यार कोई कमाल। बंदा बुलवा लो, अगर इतना इल्म नहीं है भाई, कोई अपने बड़े किसी बड़े को बुला लो, शायद वो दे दे कोई जवाब हो तो, या फोन कर लो, कॉल ऑप्शन भी है, फोन का ऑप्शन भी है, फोन ऑफ फ्रेंड, वो होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, वो भी ऑप्शन दे दिया जी आपको। कॉल करके पूछ लो किसी से, अगर नहीं आ रहा है बड़े को कॉल करो और बोलो जी मुफ्ती साहब ने ये सवाल किया, मैं क्या करूं, छितर खाऊं के जवाब दूं। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਫੁਰਕੇ ਤੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। मुफ्ती फैसला साहब भी तो होना चाहिए कि नहीं। वो टाइगर आना चाह रहा है। ना सदो 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 आ जाओ भाई, आ जाओ गप्पा ना मैनू सुनाया जे, सवाल का जवाब चाहिए मैनू, जेड़ा भी आएगा गप नहीं भाई। मुर्शिद वफा आपको उतारता हूँ, माइंड नहीं करना, वो टाइगर को लेना है कॉल पे, सॉरी। हाँ ठीक है नहीं भाई, लेकिन ओके मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी। काशफ काशफ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। डिबेट करिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। चलो भाई सदो भाई, आओ भाई कादियानियो, आ जाओ, रल के आ जाओ, रल के आ जाओ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। कॉल डालिए, मैंने एक्सेप्ट की है, फिर चला गया वापस। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿੱਤਰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਟੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਲਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖ। टाइगर कॉल डालो ना, अभी नहीं हो इधर, मुझे शो टाइगर नहीं दो हो दो रहा है। घंटे मेरी ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੱਭੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੱਬ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। यार ये अकबर साहब फोन तो नहीं कर रहे हैं कहीं? चलो कर लेने दें, देखते हैं। शाका भाई इंतजार करें थोड़ा। कम से कम बता तो दें, मैं अपने किसी बड़े को फोन करके बुलाता हूँ, वो शायद जवाब दे दे। ਓਏ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏ बैग। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन खैर है, इतने एक बंदे से चल कुछ कोई नहीं नहीं, होता। चल कोई नहीं जी, पुत्र, मैं रिकॉर्डिंग लाई है माशाल्लाह, टुर जानी। साडी बराड़ खत्म ही हो गई, कोई मसला नहीं, और रिकॉर्डिंग लगी है माशाल्लाह। ਮੱਕੂ ਥੱਪੜ सारे चित्र रेडी हैं जी। रेडी रेडी रेडी। थल्ले टाइगर बैठा तो होया, आ क्यों नहीं रहा ऊपर? कोई बंदा नवा आया है? नहीं अभी नहीं आया जी। गुज्जर शेख साहब आए ना। हाँ गुज्जर शेर।
टाइगर का शेखपुरे गाना है तो तो हूँ कान डालो। मैं हजरत जो है सुन्नी बरेलवी हूँ। और ये जो कादियानियों की प्रोडें जो है ना वो सुनते रहता हूँ यहाँ पे। तो आपकी प्रोड सुन के बहुत मज़ा आया मुफ्ती साहब। तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई बंदा जो है ना वो बहादुरी से उठ के आके उसने माइक फेस किया है और ये सारे जवाब दे रहा है। देखें ये हमारे जो बच्चे हैं उनके जो दिमाग है उनको पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आके बैठ जाते हैं कि यार ये देखो ये बरेलियों के अंदर ये है ये है ये है ये है, ठीक है। और इनके पास हमारा जवाब कोई नहीं है, ठीक है। अब देखें हर बंदे के पास तो जो है ना वो हर बंदा आपकी तरह का कोई बाइलम तो नहीं होता ना। तो ये जो हमारे जैसे बंदे होते हैं जिनको मतलब दीन का इतना इल्म नहीं होता, तो ये ना हमसे अजीबो गरीब जो है ना वो सवाल करते हैं। तो जब हम आप जैसे लोगों को सुनेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी जो है ना वो चीज़ों का पता चलेगा और हम भी जो है ना किसी को जवाब दे सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह सर, आपने ये एफर्ट की है तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है, मैं आज को अप्रिशिएट करना चाहता था। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओ थैंक ओके यू जी। गुज्जर भाई। जज़ाक हम भी अच्छा यहाँ पे एक आपके लिए भी और जो पहले आए थे उनके लिए भी जब इस किस्म की हमारी ब्राडें चल रही होती हैं जो रद्द कादियानियत के ऊपर होती हैं, तो वहाँ आके कोई ये ना बताया करें मैं जी बरेलवी हूँ तो मैं देवबंदी हूँ तो मैं भाभी हूँ तो मैं शिया हूँ। ये जी जी ठीक है, बस बिल्कुल आप बिल्कुल। बात करें, बस वो आपकी गुफ्तगू से हम खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बंदा कौन है, ठीक है ना। अगर आया मुसलमान है या कादियानी है या मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का मरज़ई है, वो खुद पता चल जाता है, गुफ्तगू से पता चल जाता होता है। तो आप लोग कम से कम ये ना किया करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जी। नहीं अल्लाह भाई अकबर। आप इनका माइक नहीं ओपन कर सकते? एडमिन नहीं ओपन कर सकता माइक? वो भूल ही ना गए हों, किधर नासी ना गए हों। नहीं, मैं ओपन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो खुद ही ओपन करेंगे अगर खुद इसने वो बंद किया हुआ है। करें करें एक दफ़ा, चला तो नहीं गया बंदा। मुफ्ती नहीं थोड़ा साहब कोई मुफ्ती नहीं साहब इंतजार कर रहे हैं मुफ्ती साहब। लितर वॉक वॉक तो नहीं लग गया लित कि वाकई में ऐसा लिखा है तो शायद शर्म 40 से सेकंड पता में हो खुद ही जाता है ओपन हो दोबारा। जाएगा। हाँ कर दे उसको, हो जाएगा तो फिर सुन लेना कहीं पास ही है। मुफ्ती साहब लितर वाली थोड़ा दूर कर दियो, बेचारा बंदा डर गया मेरे ख्याल से। नहीं ले एक जा मिनट यार एक जो उधर टाइगर और आ ऊपर गया चढ़ा जी। दे उधर। हाँ जी मुफ्ती मुफ्ती साहब की हाल ने जनाब। जी अल्लाह शुक्र है। ठीक मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਟੁੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਾ ਭਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਲਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਚੂੜੀ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਛਮਕ ਛੱਲੋ ਛਮਕ ਛੱਲੋ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ? ਇਹ ਕੀ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਗਰਾਰੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਛਮਕ ਛੱਲੋ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ अल्लाह हर चीज पर कादर है ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ जवाब ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਵੋ। ਲੈ ਆ ਭਾਈ ਲਿੱਤਰ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਰਾ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ। ਕੁਰਾਨੋ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਗਰਾਰਾ ਪਾਏਗਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਰੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏਗਾ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਮੁਫਤੀ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਚ। टाइगर मेरी गल सुन,
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਟਾਈਗਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ کہ اللہ پاک نے آ کے مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اور آگے وہ بریکٹ کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اے عبارت سنو تے تسی اصل چاہندے ہو نہ سن میری گل بھی تے سن، اور میری گل بھی تے سن، میں بھائی جواب دینا پہ تیری، اور تیرا میں جواب دین لگا، تیرا میں جواب دین لگا، تو ٹھنڈ رکھ ذرا اسلامی قربانی صفحہ 12 جیسا کہ حضرت مائک میوٹ کرو بھائی، مائک میوٹ کریو بھائی نہ، تینوں میں اللہ ہر شاید قادر، تینوں میں ہونی کڈنا وا ذرا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی، بھائی یہ مائک میوٹ کریو یار، مائک میوٹ کریو، نہیں مائک میوٹ کرنا یار، مینوں عبارت پوری کرن دیو یار۔ اچھا کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ بات سنو کہ تمہارے مرزا صاحب اللہ تعالیٰ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتے رہے، اور جناب تم کہتے ہو کہ ان اللہ لا کلی شعین قدیر، وچ چیز شامل ہے کہ اللہ جیڑی چیز دے مرضی قادر ہے، وہ بھاویں مرزے نال جو مرضی کردا رہے وہ سب قادر ہے۔ اسی کہنے کہ نہیں، اللہ پاک حسنات دے اتے قادر ہے، اللہ تعالیٰ اے رجولیت دی طاقت دے اتے قادر نہیں ہے کہ وہ رجولیت دی طاقت دا اللہ معاف کرے کہ وہ کی پاگل ہوئے ہو تسی؟ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو مننا ہے کہ مرزے قادیانی نال آ کے انہیں رجولیت کی طاقت کا اظہار کیتا، کہاں کہنا پیا ان اللہ لا کلی شیء قدیر، آپ ایمان رکھیں مرزا صاحب کی کتابوں کا ایمان لائیں، چل ٹھیک ہے، یہ واقعی سچی کتابیں ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مراد یہ کہ وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار بھی کر سکتا ہے مرزے قادیانی کے ساتھ، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، مطلب وہ مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا وہ رجولیت کی طاقت مرزا قادیانی کے ساتھ اس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا کہ نہیں، اس کے اوپر قادر ہے کہ نہیں؟ آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے کیا لینا دینا؟ آپ ایمان ہی نہیں رکھتے مرزا صاحب پہ۔ دیکھو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہوں وہ قادر گیا بچوں، قادر وہ قادر نو پہلے لے آؤ، نسنا نہیں قادر نو پہلے لے آؤ، قادر تے گفتگو ہوئے گی، یہ دس جڑا ایک انسان شراب پین جاندہ ہے وہ اپنی مرضی نہ جاندہ ہے، کیا وہ اللہ دی مرضی نہ جاندہ ہے؟ ٹائگر ایک بندہ زنا کرن جاندہ ہے، او دے اللہ دی مرضی شامل ہے؟ نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دینا میں نوزی، یس و نو، یس و نو دا جواب دے، یس و نو دا جواب دے، یس و نو دا جواب دے، میرے سوال کا جواب دے۔ اور ٹائگر تیرے سوال دا جواب بھی ہے نا شاہد بھائی نے تو مفتی صاحب نے جڑا سوال کی وہ تے تیرے سوال دا جواب ہے نا، غور نال سننا، تھوڑا دھیان کر، جڑا انہوں نے سوال کیتا وہ دے وچ ہی تیرا جواب ہے، کامن سینس نہیں استعمال کردا تو۔ منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو منکر ہوگا وہ مرزا صاحب کی کتابوں پر کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ اچھا تو منو یہ دس جدو تو زنا کرن جائیں یا میں زنا کرن جاواں او دے اللہ تعالیٰ دی رضامندی ہے وے؟
نہیں ہمارے میں یہ ਤੇ چیزیں ਫਿਰ نہیں ہے ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ آپ لوگوں کے کام ਠੀਕ میں ہے ہے ਇੱਥੇ آپ ਗੱਲ لوگ جو ਸਾਬਤ ਹੋ دیکھیں ਗਈ جو ਕਿ ملاوٹ ਅੱਲਾਹ کر رہے ਤਾਲਾ ہیں ظہیر اندوزی ਅੱਲਾਹ کر ਤਾਲਾ رہے ہیں ਉਹਨਾਂ جو ਕੋਈ ਗੱਲ وہ ਸੁਣ ਮੇਰੀ 5000 ਮੇਰੀ لڑکیوں کے ساتھ جو ਜਦੋਂ زیادتی تੈਨੂੰ ہوئی ہے ਅਕਲ ਆ ਜੇ پاکستان میں اس ਟਾਈگر کی پورن ਟਾਈگر موویاں بنا رہے ਟਾਈگر ہیں ਇੱਕ سب ਸੈਕਿੰਡ سے زیادہ ਟਾਈگر ਇੱਕ حج ਸੈਕਿੰਡ عمرہ پاکستان ਟਾਈگر میں کیا ਇੱਕ ہوا ہے ਸੈਕਿੰਡ لوگوں ਹੁਣ نے ਮੇਰੀ ਸੁਣ تو ਲੈਣਾ ਯਾਰ سب سے ਤੂੰ زنا والے ਇਹਨੂੰ لوگ ਮਿਊਟ ਕਰ پاکستان میں ਯਾਰ ہیں ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ اپنی ਛਾਲ طرف بھی ਮਾਰਦੇ دیکھیے ਮਰ نا ਜੇ آپ ਉਹਦੇ یہ ਚ ਅੱਲਾਹ بتائیں ਤਾਲਾ کہ ਦੀ سب سے ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ زیادہ ਸ਼ਾਮਲ عمرے ਹੈ اور ਵੇ حج کس نے ਕਿ ਅੱਲਾਹ کیے ਤਾਲਾ ہوئے ہیں ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੈ اللہ ਤੈਨੂੰ تعالیٰ ਕਿੰਨੀਆਂ ہر ਮਿਸਾਲਾਂ اللہ ਦੇਵਾਂ تعالیٰ ਕਿ ہر ਇੰਜ چیز پر ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ قادر ہے پھر ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ اللہ تعالیٰ ਕਿਤਾਬ نے ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ انسان کو ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ رائٹ ਮਿਰਜ਼ੇ دیا ਦੀਆਂ ہوا ہے ਕਿਤਾਬਾਂ کہ ਨਾ وہ پہ حوالہ دینا اچھی وا طرف بھی جا سکتا دینے ہے اور اسی پہ بری طرف بھی جا سکتا ہے دو آپشن ہے انسان کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود ਅੱਛਾ ہی ਤੇ چھوڑ ਜਿਹੜੇ دی ہوئی ہے پر ਜਿਹੜਾ اللہ بری تعالیٰ طرف کو ਜਾਂਦਾ پتا ਵੇ ہے کہ 1 سیکنڈ سنو 1 سیکنڈ سنو ਉਹ مفتی ਇੱਥੇ کو ਹੁਣ اللہ ਰੁਕ تعالیٰ ਨਾ نے ਯਾਰ پتا ہے کہ ਸੁਣ مفتی ਤੇ ਲੈ سیدھے ਨਾ رستے پہ نہیں ਜਦੋਂ آ سکتے یہ دنیا کی ਅੱਲਾਹ یہ ਤਾਲਾ زندگی ਨੇ کا ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ بدترین ਚੰਗਾ مخلوق ਰਸਤਾ ہے ਤੇ دنیا ਬੁਰਾ میں ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ اللہ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ یار میرے سن تو ਅੱਲਾਹ لو ਤਾਲਾ کہ ਤੁਹਾਨੂੰ آپ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مفتی کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا مفتی اللہ تعالیٰ کو ਤੇ پتا ਮੈਨੂੰ اللہ ਸਾਨੂੰ تعالیٰ ਵੀ نے ان پتا کو ہے کہ بتایا ہوا ہے مفتی کہ یہ صاحب اچھا رستہ بھی ہے اور دست برا رستہ بھی ہے پہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ دست زیادتی نہیں کرنی اور بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی دست ہوا ਆਖਰੀ ਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲੱਭ ਭਾਈ ਲੈ ਇੱਕ ਕੇ ਮਿੰਟ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ بچوں ਇੱਕ کے ਗੁਰਦੁਆਰੇ ساتھ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ زیادتی ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ آپ کرو ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਇੱਕ تو ਮਿੰਟ ਤੇ گناہ ਟਾਈਗਰ آپ ਓਏ کرو ਟਾਈਗਰ اور ਉਹ الزام ਟਾਈਗਰ مرزا صاحب پہ لگاؤ ਉਹ ਤੇ ਨਿਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائیگر وہ تمہارا موٹیویشنل بھی اوپر آنا چاہ رہا ہے، غصہ نہ کرو، دو ہو جاؤ، دو مل کے بات کر لو۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پورن مووی پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں آپ کو اوئے پتہ ہے وہ ٹائگر مرزا ہی احمد چلا رہے ہیں نا، مارن مرزا ہی دیا چلا رہے ہیں، کرو۔ لجنائیں بانٹ رہے ہیں اور یار۔ ندا نصر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا کیوں شامل کیے تھی ہوئے ہیں اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ کر لیں گے اور ہر ਓਏ کام ਟਾਈਗਰ دنیا کا گندا ਜਿਹੜਾ کر ਤੁਹਾਡਾ سکتے ہیں ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਰਬੂਆ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ مجھے یہ سمجھ ਉਹਨਾਂ نہیں ਨੂੰ آتی ਵੇਖ کہ ਕੇ آپ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ عمرہ ਗਿਆ حج کیوں ਲੱਖ زیادہ ਦੀ کرتے ہیں ਲਾਨਤ ہوئے آپ لوگ عمرہ اور ਲੱਖ حج ਦੀ زیادہ کیوں ਲਾਨਤ کرتے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا تو جا کے ملاوٹ کریں گے لوگوں کے دل دکھائیں گے زیادتی کریں گے لوگوں کے نہیں یہ موٹیویشنل بھی آنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی قادیانی ہے، ਗੱਲ مرزا ਕਰ ہی ہے۔ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ مجھے ਚਵਲਾ اتار ਮਾਰਨ دینا، ਦਿਆ یہ کرو گروپ ہی ہو جائیں جتنے بھی آؤ آ کے بات کرو۔ ٹائگر بہت مزہ آئے گا اب میری ٹھیک ہے شکا بھائی میں جو ہے نا ٹائگر ایک دس منٹ جدوں بابر بھائی آپ کو میں اتارتا ہوں وہ سارے- موٹیویشنل کو لیتا ہوں نہیں میں ایک منٹ بھائی سارے رکو جی جی بھائی ایک منٹ موٹیویشنل ہو جائے چھڈو اچھا بھائی ٹائیگر نام کی یہ تیرا میں میرا جو بھی لکھا ہوا ہے نا میرا نام میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ابھی اب ایک قادیانی اپنی اصلیت چھپواتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اچھا میرا نام احمد ہے اچھا بتائیں اب اچھا احمق نام ہے آپ کا اچھا احمد نہیں، احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مولوی صاحب یہ شرک یہ نہ کرا کریں یہ چیزیں بات وہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے وہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے ایک منٹ یار روک بھی تو صحیح ہے تو ایک صاحب ہی تو لے اچھا بات سنو تیرے ساتھ میں اسی احمد کے اوپر گفتگو کرتا ہوں کیا تمہیں قبول ہے میں آپ کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنے والا میں صرف آپ کے اب میں نے گپے مارنے ہیں گپے مارنے ہیں دیکھو ایک موضوع کا تعین کر لیتے ہیں موضوع کوئی سا بھی ڈالو تمہاری مرضی کا موضوع کوئی ایک موضوع بتا دو اس پہ بیٹھ کے ابھی ہم دونوں گفتگو کرتے چل موضوع بتا میں ابھی موضوع پہ نہیں کر سکتا گفتگو میں صرف یہ بات پر دکھ ہوا ہے میں اس سوال کا جواب لینے آیا تھا پھر جانے دو بھائی جانے دو نکل جاؤ اس کو جانے دو بھائی سوالوں ਦੇ ਜਵਾਬ 13 ਸਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ موٹیویشنل کو لینا، موٹیویشنل آنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں اچھا کسی اور نو لے لو کال تے مفتی صاحب نہیں میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی بندے دے ہے نال موضوع طے کرنا جے جی پہلے موضوع پھر 2 منٹ طے ہون گے 2 منٹ ہو تے 2 منٹ اگلا بندہ بولے گا انج کر کے تے اے تساں کرنا ہے اے ہوسٹ کرے گا چلو لیاؤ بندے ٹھیک ہو گیا جی موٹیویشنل کال ڈالو موٹیویشنل ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਏ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪੀਡ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ موٹیویشنل ابھی کال نہیں ڈال رہا وہ تو ابھی کہہ رہا تھا جی لو کال پہ لو میں جواب دیتا ہوں مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں انہوں نے کال ڈالی ہے نہیں انشاءاللہ
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਚਲਾਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓਂ ਪੇ ਲਾਨਤ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ जी मुफ्ती साहब आ गए, अब्दुल्ला साहब। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब भी बहुत अच्छे हैं। यार मोटिवेशनल आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह मुफ्ती जी साहब। माशाल्लाह, मुफ्तियाने किराम इकट्ठे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम जी, बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई है कोई कादियानी है, कोई मिर्ज़ाई है? चित्तर भी दूर रख दिए हैं यार मुफ्ती साहब ने, डरो ना। टाइम भी फिक्स हो अच्छा, जाएगा, ये 2-2 मिनट टाइम भी मिलेगा, आ जाओ। ये एक मिर्ज़ाई कह रहा है जी पोर्न वीडियो देखने में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। भाई तुम पोर्न काम करोगे तो वो देखने में नंबर 1 पे नहीं होंगे। तुम निदा और नासिर वाला मामला करोगे मैं तो वो कहता नंबर 1 पे हूँ, नहीं होंगे। यार मैं ये कहता हूँ, आवाज कहाँ से आ रही है? म्यूट कर लें मैं प्लीज। कहता हूँ ये पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री ये मिर्जा मसरूर चला रहा है। ये जी तमाम जी बिल्कुल। जनाब, मैं कहता हूँ मेरे पास सबूत मौजूद है, आ जाओ इसी पर ही बात कर लो। इसीलिए मैंने जी होस्ट को कहा है सबसे पहले मौजू का तयन कर लो। अगर इसी मौजू पर करनी ठीक, कोई मसला नहीं। 2 मिनट तुम्हारे होंगे, 2 मिनट हमारे होंगे, ठीक है, सब साबित करेंगे अल्लाह के हुक्म। पोर्नोग्राफी की बुनियाद ही मिर्जा कादियानी ने रखी है। तमाम जी यूरोप के अंदर जो गंदी फिल्में बन रही हैं वो तुम्हारी लड़कियां होती हैं। और लई कमान की स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है जनाब, मलक शाहिद की स्टेटमेंट मौजूद है कि ये पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री ये जनाब कादियानी लड़कियां और लड़के चला रहे हैं। बातें हज़रत करते हो। हाँ जी। ये इनका जो लोड ख़ानदान है वो उस लड़के का नाम उसे भूल गया। वो नऊज़ बिल्लाह वो अपनी मिर्ज़ाई फूफी के पेस्तान चूसा करता था। ओए होए होए, बड़ा कुछ करते हैं जी। ओए ये देखे खलीफा है बशीरुद्दीन महमूद जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है, वड्डा बशीरा, तो जिसको मुसल्ली मूतर कहते हैं ये लोग, वो अपनी बेटी के साथ ज़िना कर रहा है जनाब। ये किताब हम खोलते हैं अभी। हाँ जी, ये गौर ये मैदान अब्दुल रज़ाक महते ने जो कि मरज़ई था, मुरब्बी था जनाब, उसने वो कच्चा चट्ठा इनका खोला है और उसने नक्शा बना बना के बताया है। बशीरुद्दीन महमूद ना नीचे ना सीढ़ियों के खड़े होके ना अब्दुल रज़ाक महते को कहता है जा मेरे उत्ते टुर जा ते उत्ते ना मेरी कुड़ी सुती आ ते ओ ना तू जाके गेम शुरू कर ते मैं भी आ रहे हैं। अच्छा, उन्हें आंदा मैं अब्दुल रज़ाक महता आंदा मैं अंदर वड़िया ते नाल ही बशीरुद्दीन महमूद भी आके वड़ गया है। असी वो जनाब वो आंदा मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गेम पाई है तो बशीरुद्दीन महमूद ने भी गेम पाई ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਗੇਮ ਪਾਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਟੈਟ ਰੱਖੀ। ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਇਹ रूहानी शिकारगाह है, उन्हें नाम ही वेखो कैसा रखा है, रूहानी शिकारगाह। अच्छा एक मिनट। ਅੱਛਾ, ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਹਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਠਹਿਰਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी राणा साहब म्यूट ना खोलना, म्यूट लगा रहने दो। हेलो जी, रूहानी मर्दइयों की रूहानी शिकारगाह अब्दुल रज़ाक महता जो कि भाई है अब्दुर्रहमान कादियानी का। ये अब्दुर्रहमान वो ही है कि जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ये किताब पॉकेट बुक, समझ आई कि नहीं? ये कादियानियों की मशहूर किताब है ये। तो ये जनाब अब्दुल रज़ाक महता उसी का भाई है और ये दोनों बड़े पक्के सच्चे सुच्चे कादियानी थे। वो ये अपनी रूदाद लिख रहा है ये पूरी। अच्छा, इसका रोला पड़ गया था कि ये ना इसने लीक कर दी थी ये बात कि बशीरुद्दीन महमूद की बेटी के साथ मैंने ये की है।
उसके बाद ये लोग इसके मुखालफ हो गए थे, तो उसने ये किताब फिर लिखी थी। उसने कहा मैं खुद शाहिद हूँ। अच्छा ये आगे जाते जाएं, चल यार अगे यार, इत्थे जाके ना अगे, अच्छा सफ़ा की सी, एक मिनट ठहरो ज़रा। रूहानी शिकारगाह, ए सफ़ा जे भाई, सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 3 ते ए वेखो, सफ़ा 3 तो अगे जाओ तो ए वेखो, ए पूरे ना उन्हें नक्शे बनाए ने चारपाई दे ना, चारपाई कित्थे सी ते ए हुण जरा मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना। ए सफ़ा वे सफ़ा नंबर 21। अच्छा जनाबे सेक्रेटरी साहब होशियार बाश, जागते रहिए, नज़ारा जलवा करीब आ रहा है, दिल मजबूत कर लीजिए, होशोवास कायम रखिएगा। कादियान के अवाम हमारी इस ख़ानदान से वाबस्तगी चोली दामन का साथ समझते थे। एक दिन होता क्या है गौर फरमाइएगा। हज़रत खलीफा सानी हुक्म फरमाते हैं कि इशा की के बाद उम्मे ताहिर के सहन वाली सीढ़ियों की तरफ से आना, यार माइक म्यूट करना भाई, सीढ़ियों की तरफ से आना। चुनाचे हाजिर होकर दस्तक दी तो हुजूर खुद दरवाज़ा खोलकर अपने साथ सहन में ले गए। क्या देखता हूँ कि 2 बड़ी बड़ी चारपाइयाँ हैं जिन पर बिस्तर लगे हैं, जिनकी पोजीशन यूँ थी, ये पोजीशन है भाई, सरहाना शमाल मगरब रुख वाली चारपाई के पास ले जाकर इस पर बैठने का हुक्म दिया, तो दूसरी पर हजूर लेट गए। मकाम खलीफा के तकद्दुस के ख्याल से कभी बराबरी में बैठने का वहम ख्याल भी ना होता था। इस शशो पंज में हैरान परेशान खड़ा बुत बना रहा। इलाही क्या शामत अमाल है, क्या मुसीबत आने वाली है कि इतने में हजूर तशरीफ़ लाए। पकड़ कर बैठाते हुए फरमाया, फ़िक्र ना करो, शर्माओ नहीं। जिसके चंद ही सेकंड बाद चारपाई पर बिछी चादर के नीचे से कुछ हरकत मालूम हुई। सुकड़ा संभला कि एक चुटकी पीठ पर कटती है। घबराया, होशो हवास गुम ही थे कि अब चादर के नीचे से कोई ज़रा ज़्यादा हिलता मालूम हुआ। दरअसल करवट ली गई थी। करवट लेते फिर 2-4 चुटकियां कटती हैं। मैं फिर भी सुम्मुन बुकमुन बना बैठा था कि फिर हजूर आए। शर्माओ नहीं, लेट जाओ। फरमाते चादर के अंदर मुंह करके इस साहिबा से कुछ कहा, जिसने निसफ उठते हुए अपने बाजू मेरी कमर के गिर्द हमायल करते खींच कर अपने ऊपर लटा लिया। इस खींचने के नतीजे में सर हाथ अचानक जो इस जिस्म नफीस से लगे तो हैरानी हुई कि मोहतरमा अलफ नंगी पड़ी हैं। उधर मैं बे हिस्सो हरकत पत्थर बना पड़ा था। मुझे इल्म ना हो सका किस वक़्त मेरे भी कपड़े उतार फेंके और कैसे पूरी तरह अपने ऊपर लटाने लगीं, बदमस्ती की शरारतें करने। आखिर जीत उनकी हुई, हार मेरी। गोया अनट्रेंड को ट्रेंड करके मुस्तकिल मिंबरे सिरे रूहानी का आज़ाद बख्शा गया। हाँ, ये साहिबा आखिर कौन थीं? आखिर जुस्तजू तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल बग़ैर नाम बताए इतना अर्ज़ किए देता हूँ कि वो साहिबा हजूर खलीफा सानी की बेटी साहिबा थीं। बस फिर क्या था, पांचों घी में सर कड़ाही में वाला मामला। आए दिन बुलावे दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार की गो पहले भी रोक टोक ना थी, मगर अब तो बिल्कुल ही ख़त्म। सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते अब बेगमात के पेश होने लगे। लो जी, वो पै गया जे अब्दुल रज़ाक महेता बशीरुद्दीन महमूद दी जनानी नूं।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਗਮਾਤ भी पेश हो रही ने। अब बेगमात के पेश होने या किए जाने लगे। पहले पहल तो घरों में, फिर कसरे खिलाफत के एक कमरे मुलहिका बाथरूम में, जो दरअसल मुस्तकिल दादे ऐश की रंग रलियों के लिए मखसूस फरमाया हुआ था, जहाँ बयक वक़्त एक ही बेटी या एक बेगम साहबा से खुद भी अक्सर शरीके रंग रलियाँ हो जाते। गोया तीनों एक ही चारपाई पर, चलो तीनों एक ही चारपाई पर पड़े महवे मस्तियाँ होते। और सुनो ए ध्यान नाल, एक बेटी से दोनों ही रंग रलियाँ मनाते महवे मस्तियाँ थे कि मुअज्जिन ने आकर नमाज की इतला दी। मुझे यूं फरमाया तुम मज़े करते चलो, मैं नमाज पढ़ा कर अभी आया। चुनाचे इसी हालत में जब मैं जब के वो आगे ना हज़फ कर दिया, यहाँ आगे कुछ और लिखा हुआ था। मैं शराबूर थे, वुज़ू तो दरकनार अज़ाब ही ना धोए, नमाज पढ़ी और सुनते नवाफल फिर बेटी के सीने पर पड़े, घर के ऐशो इशरत हो गए। बस अज आस्ते नहीं काफ़ी भाई, हूँ तो मेरा गला भी बह गया। ਇਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸੀ। हवाला मेरे को मौजूद है। हीरा मंडी के अंदर जब मिर्जा कादियानी लाहौर आता था, हीरा मंडी में वो जो घर था इसका उधर रहता था। नेम नीचे एक फूड लवर नाम दी आईडी है, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ। ठीक है जी। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही आवाज़। जी मुफ्ती साहब, मैं थोड़ी देर पहले मरज़इयों की लाइव में गया था, बात उनसे कान पे लिया, लेकिन मेरी यार अपना माइक सही करो, आवाज़ कट के आ रही है। ये आदत पड़ चुकी है कंजरों को। नबूवत का मैं ना पूछ रहा हूँ, नबूवत का मैं ना बताओ। यार भाई मैं आपको दोबारा लेता हूँ, आप कॉल डाले, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। नहीं फूड लवर ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੜਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਯਾਦ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪੇਪਰ। ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ।
इंशाल्लाह। चूँकि तर्जमा जिहड़ा है ना जट साहब इतना आसान काम नहीं है कि ਉਹਦੀ कहना, लेकिन ਇਹ ਵੀ कि हर लफज और सिस्टम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रहनुमाई ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ इंशाल्लाह। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਲੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕੰਮ। ਜੀ ਸਰ। ਯਾਰ ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਹਰਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਦੀਬਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਟਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਸਲੀਸ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ। ਠੀਕ। ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਲਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਰੋ ਕੰਮ, ਤੋਰੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ थैंक यू जी ख्वाजा जी, मेहरबानी, वेलकम हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਭਾਈ ਆਏ। ਵਾਲੇकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक? बाकी सब ਅੱਲਾਹ खैर? ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ 9 ਮੁਸਲਮ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। मैं मुफ्ती साहब पता है की कहना, मैं कहना नौ मुस्लिम ने, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ। जी जी ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰ ਰਵੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। मैं ऐड करना चाह रहा सी मुफ्ती साहब के ईगल भाई ने बहुत प्यारी गल की है। इंग्लिश के अंदर एक किताबा मौजूद नहीं है, ये ज़्यादातर किताबा उर्दू के अंदर ने। मज़े की गल ये है कि जी नई जनरेशन है ना, उन्होंने खुद ये किताबा नहीं पढ़ी, उन्होंने खुद इलम नहीं है। ठीक है, जो लोग किताबा पढ़ रहे ने, ये गंद वगैरह सुन रहे ने, देख रहे ने, वो इस चीज़ से दूर हो रहे ने। ठीक है, इन्होंने छड़ रहे ने। इसी वजह नाल अगर तुसी देखो फोकस ते ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਕਿੰਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੀਜ਼ਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦਾ ਜੀਜ਼ਸ ਇਨ, ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਮਸੀਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤਰਜੁਮਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ।
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਛੱਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਮਕਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਗੂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ जी कोई नहीं मुफ्ती लिखे। साहब आपकी बात काट रहा हूँ, ये मोटिवेशनल आ चुका है, अगर कोई बात करना चाहे चला गया फिर। ओके सॉरी मुफ्ती साहब, आप बात जारी रखें। अच्छा मैं क्या है किताब देखना ज़रा ये लिखा है ये उधर। कहने लगे जी कोई नहीं शाह जी। मैं क्या अगला वेख्या जी ए भी लिखे कि नहीं? शाह जी कोई ना, हो तेरी गैर रोला पै गया। मैंने फिर बंदा सामने बिठाया। मैंने कहा मैं अब इबारत पढ़ने लगूँ, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। मैंने कहा इसका कर ज़रा ट्रांसलेट। वो फिर मैं इंग्लिश ट्रांसलेटां करवाइयां। वो ही काम होया, तीर मेरा निशाने ते जाके वज्जा ते अगला प्रोग्राम सी वो किताब दे उत्ते लग गई पाबंदी। उत्थों दे पास्टर उठ खलोते और बड़ा रौला पिया। ते ओदा फिर नुकसान एक ये होया सी कि इन्होंने साडा रेडियो बंद करा दिता। ठीक है ना जी, वो ऐ होया। ते अल्लाह दे बंदो ये किताबां इन्हां दियां करो ट्रांसलेट। इन्हां साइयां नूं ते पता ही कोई नहीं है यार, कख नहीं जे पता इन्हां नूं दसो। हाँ जी 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 ख्वाजा भाई ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈ। हाँ जी इन्हों ने जनाब किताब लिखी सी सीरतुल महदी, और सीरतुल महदी ओ मारकातुल रा किताब जड़ी कादियानियत नूं और मिर्ज़े कादियानी नूं समझण वास्ते सिर्फ एक किताब ही काफ़ी है। 2 जिल्दां ने। जिहड़ी सी ना सब तो पहले लिखी गई सी वो सी 1923 दा एडिशन, सब तो पहले 1923। फिर 1924 च छपया, फिर 27 च, फिर 30 च, फिर अगू जाके इन्होंने बदलते रहे। 1923 वाले एडिशन दे विच बड़ा कुछ सी। वो जरा हवाला शायद तुसां सुनिया है कि मोहम्मदी बेगम दी हैज़ वाली शलवार मिर्ज़ा कादियानी मंगवा के सुंघदा हुंदा सी, वो ओहदे च लिखिया सी। ठीक है जी। फिर ओहदे विच यह भी लिखिया सी कि जेड़ा मौजूदा सीरत महदी दे सफ़ा नंबर 12, 13, 14, 15 दे विच मिर्ज़े कादियानी दी मौत दा सारा जिक्र है ना, कि मिर्ज़ा कादियानी किंज मरिया सी, लटरीन च लाहौर च टट्टियां मूत्र करदा मर गया। ओहदे वाक़े च यह चीज़ सी कि ओहदे मूँह दे विचों भी गंद आ रहा सी, मूँह च भी गंद आ रहा सी। ठीक है ना। ते इन्हां ने हुण उत्थे पा छड़ी उल्टी उत्थे कह पा छड़ी ने। उत्थे सी कि मिर्ज़े कादियानी मूँह च गंद आ रहा सी, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਛੜੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜਮੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਗਲ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਐਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੀ ਸਰ ਹੁਕਮ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਜਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਜੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਰ ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਹੈ ਬੜੀ ਸਲੀਸ ਜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ PDF ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੱਪੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛੱਪੇ ਛੱਪਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ PDF ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਲ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਾਕੜ ਬੁੱਕ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ मसीह हिंदुस्तान में ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਵੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 100% ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਵਾਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਚ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਖਾਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਮਨੇ ਸੁਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਡ ਮਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ। 151 ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਟਿਕ ਟਾਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਏ ਕਸਮ ਸੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ जिस वक्त जिस चीज़ वास्ते हुक्म करन ठीक है दामने सुखने इंशाल्लाह। आप तमाम हजरात बैठो ख्वाजा भाई मैं बाबा बोलिया वां ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतलक इन्हें लिखा मुख्तलिफ लिखा क्या बुद्धा के मुतलक भी इन्हें कुछ किया लिखे सरतश्ते राम है कृष्ण है कन्हैया मिर्जा कहंदा मैं हां। अच्छा मेरी एक अर्ज हैगी जे भावें खुरम भाई नूं ते भावें मेरी इस खुरम भाई नूं बेशक WhatsApp ते घल दिओ बुद्धा दा मुतलक इन्हें जो लिखिया वो घल दिओ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਓ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੈਸੇ ਬੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਜੀ
ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਕ ਔਰ ਸਬਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ khatmennubuwat.org, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਤਾਬ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਰਾ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਅਗਰ, khatmennubuwat.org, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਮੇ-ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਰੱਦ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਮੀਨ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਹਾ ਵੈਲ ਡਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ 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 ਵੈਲ ਡਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਓਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਦਕੇ ਜਾਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਿसी ਰਿੰਦ ਕੋ ਨਿਗਾਹੇ ਕਮ ਸੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਕਿਆ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰੀਮ ਕੋ ਤੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा